DevOps engineer at Broadcom. So we're really glad to have him with us. He has over 14 years of experience and also AWS DevOps certified. So without further ado, let's give stage to our Bhaiya, Arif Hossein Bhaiya. And also do not unmute yourself like during the session. There's also a Q&A session at the end of this live demo, so make sure to stay till the end and ask question at the end of the session. And also, if you want, you can also write a question on the chat. We will love to answer those on the chat. So all the stage is yours. Thank you so much, John Abidul Bhai. Also, thank you everyone for joining the is most interactive session. Now I want to start my our session. I am sharing my screen. Can you see my screen? Yes, happy journals. Okay, thank you. I am Arif Hossein, lead DevOps engineer, Graho Technology. I am certified DevOps professional. Also, I am certified DevOps AWS Solution Architect Associate. Today, our topic AWS DevOps automation, creating scalable infrastructure using Terraform. So, I'm Arif Hossein. Also, I told I have a 14 years experience of cloud engineer, DevOps automation, also software development. My expertise include AWS infrastructure, automation, CI/CD, observability, Terraform, and designing scalable production-ready cloud architecture. So let's go our main session. Today our agenda. At first we will introduction to Terraform and core architecture. Then we will present the why Terraform for AWS automation. Then deep dive Terraform workspace and state management, real world Terraform use cases. And last section we'll show the live demo building scalable AWS infrastructure with Terraform and best practices for Terraform in production and also QA section and discussion section. So what is Terraform? Terraform is a powerful open source infrastructure as a code tool. It's created and maintained by Hashi Corporation Inc. Use declarative configuration language HCL to define the resource. Cloud agnostic support AWS, Azure, GCP, Kubernetes, and more. Automate the provision, updating, tear down the infrastructure, enable consistency, repeatable environment deployment, integrate easily CI/CD pipeline to automated workflow. Here is a Terraform architecture. So what does a Terraform? Actually, Terraform is a multi-cloud provider. That means it works for AWS, Azure, GCP, OpenShift, and VMware. One language deployed to multiple provider, such like when DevOps engineer code for one language and she or he can deploy the application or infrastructure to AWS, same code and can deploy easily to Azure or GCP. Why Terraform for AWS automation? This is the infrastructure as a code, enable consistent, repeatable AWS environment provisioning and version control infrastructure improve collaboration or rollback capability. This is the main important part. It make design for modular design, complex AWS architecture, reusable and scalable.
Suppose we want to make code for dev and for one source code is for dev. We have applied suppose Virginia region, and same code, just we have some settings and apply the Terraform code is make service to the Singapore region. It's very easy, and it also support the multi-cloud support like Azure, AWS, GCP. Automated deployment reduce the manual error and set up infrastructure delivery. State management take the real world AWS resource, ensuring predicting update. I think we can say as like Bangla for your better understand. I think everybody is joined from Bangladesh. So অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই টেরাফর্ম অটোমেশনটা আমাদের কেন আমরা এটাতে কমফোর্টেবল এবং টেরাফর্ম দিয়ে আমরা কি কাজগুলো ইজিলি করতে পারি, এটা বেসিক্যালি আমরা যখন এডাব্লিউএস এর কনসোল থেকে কোনো একটা EC2 ইনস্ট্যান্স ওর বিপিসি ওর S3 বাকেট আমরা এন্ড আরডিএস তৈরি করি, তখন কনসোলে গিয়ে আমরা মূলত এই সার্ভিসগুলা আপনার তৈরি করি। কিন্তু একটি কনসোলে গিয়ে আপনার বারবার কোনো কিছু কনফিগারেশন চেঞ্জ করা, এটা একটা ডিফিকাল্ট কাজ। সো টেরাফর্ম এমন একটা টুলস যেটার মাধ্যমে মূলত আমি একটা কোড করেই আপনার একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করতে পারি, EC2 বা ডাটাবেস তৈরি করতে পারি। এবং কোনো যদি একটা EC2 ইনস্ট্যান্সের আমরা যদি ইনস্ট্যান্ট টাইপ চেঞ্জ করতে চাই, সাপোজ 8 GB র্যাম আছে এখন এই মুহূর্তে, তো আমি যদি এটা 16 GB র্যাম করতে চাই, তাহলে আমার কোড থেকে লোকাল মেশিন থেকে আমি কনফিগারেশনটা চেঞ্জ করে আমি অ্যাপ্লাই করে দিলে উইথিন এ মিনিটের মধ্যে আপনার কনফিগারেশনটা ইজিলি AWS এ আপনার চেঞ্জ হয়ে যায়। তো আমরা এখানে একটা আপনার টেরাফর্মের আর্কিটেকচার দেখলাম যে কিভাবে টেরাফর্ম মূলত অ্যাপ্লাই করা হয়। এখানে একটা টেরাফর্মের স্টেট ফাইল রাখা হয় S3 বাকেটে, এবং এই স্টেট লগ ফাইলটা রাখা হয় মূলত ডায়নামোডিবিতে। এখানে যে আর্কিটেকচারটা, এটা একটা আমরা এটার মাধ্যমে একটা এপিআই গেটওয়ে, ল্যামডা ফাংশন এবং ডিবি, এই তিনটা সার্ভিস আমরা ইজিলি লোকাল মেশিন থেকে আমরা ক্রিয়েট করতে পারি। এবং এই তিনটা সার্ভিসের যদি আপনার আমি ভার্জিনিয়া রিজিয়নে যদি ডেপ্লয় করি, এবং এটা যদি আমি চাই ফরওয়ার্ডের জন্য সিঙ্গাপুর রিজন, এটা আমরা ইজিলি টেরাফর্মের মাধ্যমে আমরা অন্য একটা রিজনে আমরা উইথিন 5 to 10 মিনিটের মধ্যে অন্য একটা রিজনে সেম ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমরা ডেপ্লয় দিতে পারি। তো Terraform workspace is separate state file, is dedicated file, environment isolated environment such as dev for staging. তো এর আগে আমরা যেটা বলেছি, dev for staging এর জন্য আমরা এনভায়রনমেন্ট গুলো আইসোলেটেড করতে পারি। বেসিক্যালি এটা ইজিলি ম্যানেজ করা যায় এবং কোডটা রিইউজেবল করা যায়, এবং এটার ডেপ্লয়মেন্ট রিস্কটা ভেরি মিনিমাম। Terraform স্টেট ম্যানেজমেন্ট, তো আমরা টেরাফর্ম স্টেট ম্যানেজমেন্টটা মূলত আমরা কিভাবে করবো, এই স্টেট ম্যানেজমেন্টটা হলো আমি মূলত আম, কোন একটা EC2 যখন আপনার তৈরি করি, তখন একটা EC2 কনফিগারেশন সাসেস EC2 টাইপ T2 স্মল, আমার এই মুহূর্তে এখন দরকার T2 মিডিয়াম। তো আমি আমার লোকাল মেশিনে আপনার T2 মিডিয়ামটা চেঞ্জ করে যখন অ্যাপ্লাই করব, তখন এটা স্টেট ফাইলটা S3 বাকেটে চলে যাবে। তো আমার AWS EC2 মেশিনের আপনার কোনো রকম প্রবলেম হবে না, শুধুমাত্র EC2 কনফিগারেশনটা চেঞ্জ হবে, আগের এজ ইট ইজ এনসিপল পার্টটা থেকে যাবে। মানে আমি আগে যেটুকু আপনার ডেপ্লয় দিয়েছি তারপর থেকে জাস্ট EC2 মেশিনের কনফিগারেশনটা T2 মিডিয়ামটা সে করে দিবে, এবং এই রেফারেন্সটা ডায়নামোডিবিতে মূলত রাখা যায়। S3 রিমোট বেস্ট প্র্যাকটিসের মধ্যে যেটা আছে S3 রিমোট ব্যাকএন্ড। সাপোজ আমরা যদি কোনো টিমে কাজ করি,
সাপোজ এক্স এবং ওয়াই ওয়াই এই দুইজন যদি আম, দুইটা পিসি থেকে কাজ করে, তাহলে টেরাফর্ম রিমোটটা বেসিক্যালি ইম্পর্টেন্ট। এই ফাইলটা S3 বাকেটে থাকবে, এবং সেকেন্ড ডেভেলপার এটা ইজিলি কোডটা গিট থেকে পুল করে সে ওখানে কাজ করবে। কিন্তু এট এ টাইম যখন দুইজন আপনার টেরাফর্মটা অ্যাপ্লাই করবে, তখন এই অ্যাপ্লাইটা হবে না। এটা মূলত এই স্টেটটা লক হয়ে যাবে ডায়নামিডিতে, যে একটা কম্পিউটার থেকে চেঞ্জ হচ্ছে, তখন আরেকটা কম্পিউটারে থেকে যদি এট এ টাইমে চেঞ্জ হয়, তাহলে এটা প্রিভেন্ট করবে, যেটা আম, আটকে দিবে যেন এই একই সার্ভিস দুইটা কম্পিউটার দুইটা মেশিন থেকে সেম টাইম যেন আপডেট না হয়। সেক্ষেত্রে একটা লক সিস্টেম আছে, যেন অন্য কেউ এটাকে চেঞ্জ না করতে পারে। যদি লকটা ট্রু করে দেওয়া হয়, তখন দুইটা পিসি থেকে আপনার এটা টেরাফর্মটা অ্যাপ্লাই করা যাবে এবং সার্ভিসের কনফিগারেশনটা চেঞ্জ করা যাবে। টেরাফর্ম অ্যাডভান্টেজ, এখন আমরা দেখব টেরাফর্মে আমরা কি কি সুবিধা নিতে পারি। অ্যাকচুয়ালি রিডিউস ডুপ্লিকেশন। আমরা একটা কোড, যেটা সাপোজ আমাদের এখানে যে মডিউল ওয়াইজ আছে, যে বিপিসি মডিউল, ইসিটি মডিউল, এএলবি মডিউল এন্ড আরডিএস মডিউল, এই মডিউলগুলো মূলত আমি আমাদের ডেভ সিস্টেমের জন্য করা হয়েছে, সাপোজ ভার্জিনিয়া রিজনের জন্য। এবং সেম মডিউল আমাদের রিরাইট বা ডুপ্লিকেট করার কোনো প্রয়োজন হবে না। মূলত আমি সেম মডিউলগুলো আমি সিঙ্গাপুর রিজনের জন্য আমি ইউজ করতে পারি, এবং এটা কনসিস্টেন্সি থাকে এবং ইজিলি জিনিসটা মেনটেন করা যাবে। এবং মূলত এটা একটা ওয়ার্ক স্টেশন রিইউজেবল মডিউল হিসেবে কাজ করে। আমরা আমাদের ডেমোস্ট্রেশনের মাধ্যমে দেখাবো আমরা মডিউলগুলা কিভাবে ডিফাইন করি, এবং ভার্জিনিয়া এবং সিঙ্গাপুরের জন্য আলাদা আলাদা কনফিগারেশন ফাইল তৈরি করে আমরা এই মডিউলগুলা রিইউজ করতে পারি। Essential Terraform command. Basically, some command for the Terraform. Terraform init. At first, Terraform init is initializing the work directory, downloading necessary plugin, and install the module. And Terraform validate is verify the syntax, and any syntax error are validate from Terraform validate command. Terraform form basically the formatting the code, read configuration file, canonical, format the readability. Terraform plan, আমরা যখন টেরাফর্মটা অ্যাপ্লাই করব তার আগে মূলত আমরা টেরাফর্ম প্ল্যান এই কমান্ডটা এক্সিকিউট করব। প্ল্যানের মাধ্যমে আমরা মূলত দেখতে পারবো যে আমরা কোন কোন সার্ভিসগুলা এই মুহূর্তে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরির জন্য কোন কোন সার্ভিস আমরা এখানে কোডগুলা লিখছি, এবং কোন সার্ভিসগুলা ডেপ্লয় হবে। সেহেতু প্রি অ্যাসেসমেন্টের জন্য মূলত টেরাফর্ম প্ল্যান এই কমান্ডটা ইউজ করা হয়। তো টেরাফর্ম প্ল্যানের থ্রুতে আমরা দেখতে পারি যে মূলত কোন কোন সার্ভিস ক্রিয়েট হবে, এবং আমরা যদি কোনো আপডেট থাকে, প্লাস কোন সার্ভিসটার কনফিগারেশন চেঞ্জ হচ্ছে বা কোন সার্ভিসটা ডিলিট হবে, ইজিলি ডেপ্লয়মেন্টের আগে ফ্রি অ্যাসেসমেন্ট হিসেবে মূলত টেরাফর্ম প্ল্যান এই কমান্ডটা মূলত ইউজ করা হয়। তো এটা আমরা রিয়েল এক্সাম্পলে আমরা বেসিক্যালি দেখব। এক্সিকিউশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কমান্ড কখন মূলত এই আপনার ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি হবে, যখন আমরা টেরাফর্ম প্ল্যানের পরে আমাদের নেক্সট কমান্ড হলো টেরাফর্ম অ্যাপ্লাই। বেসিক্যালি দিস ইজ দ্য এক্সিকিউট দ্য পারপস প্ল্যান টু ক্রিয়েট আপডেট অর ডিলিট রিসোর্স। টেরাফর্ম অ্যাপ্লাইটা মূলত আমাদের কোনো একটা রিসোর্স তৈরির ক্ষেত্রে, আপডেটের ক্ষেত্রে এবং ডিলিটের ক্ষেত্রে আমরা এটা ইউজ করতে পারি। এবং টেরাফর্ম ডেস্ট্রয়, remove all infrastructure resource managed by the configuration। এটা এরকম ডেস্ট্রয়ের মাধ্যমে মূলত আমি যত ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করতেছি, সেটা উইথিন ওয়ান কমান্ডের থ্রুতে আমি যদি 10টা বা 20টা 100টাও যদি আমি সার্ভিস তৈরি করে থাকি, সে 100টা আপনার সার্ভিস আপনার একটা কমান্ডের মাধ্যমে সবগুলা সার্ভিস ডিলিট ডিলিট করা যাবে। তো এরকম আমরা স্টেজিং বা টেস্টিং এর জন্য অনেক ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করি। দেখা যায় আমাদের ম্যানুয়াল
প্রতিটা সার্ভিস ধরে ধরে ডিলিট করা, ইট ইজ টু মাচ ডিফিকাল্ট, এবং কোথায় কোন রিসোর্স থেকে যায় সেটা কিন্তু আমরা বলতে পারি না। তো এই টেরাফর্মের থ্রুতে আমরা যখন এই সার্ভিসগুলা ক্লিন করব বা ডেস্ট্রয় করব, উইথ এ সিঙ্গেল কমান্ড all resource will be deleted in this infrastructure which we have defined. Terraform output actually is display the output values from the Terraform state file. Suppose আমরা কোনো একটা EC2 যখন তৈরি করলাম, তখন ওই EC2-র আইডিটা কি বা নামটা কি, এটা আমরা Terraform আউটপুট থ্রুতে আমরা পাই। প্লাস আমরা যদি একটা ডেটাবেস তৈরি করি MySQL বা PostgreSQL, সেক্ষেত্রে ডেটাবেসের এন্ড পয়েন্ট ইউআরএলটা কি, সেটা আমরা Terraform আউটপুটের থ্রুতে মূলত আমরা এটাকে দেখতে পাই। কম্প্রিহেন্সিভ সিআইসিডি উইথ টেরাফর্ম অ্যান্ড এডাব্লিউএস। তো আমরা কিভাবে একটা টেরাফর্ম ইনফ্রাস্ট্রাকচার গিটে পুশ করব এবং সেটা সিআইসিডি থ্রুতে মূলত এডাব্লিউএস সার্ভিস গুলা তৈরি করবে, আম, এটা আপনার টেরাফর্মের থ্রুতে সেটা ইজিলি করা যায়। তো আমরা প্রথম কোডটা পুশ করব গিটে, দেন ডেভেলপার কমিট টেরাফর্ম আইএসি চেঞ্জেস দ্য ফিচার ব্রাঞ্চ। সাপোজ আমি যে ফিচার ব্রাঞ্চে কাজ করতেছি ওই ফিচার ব্রাঞ্চে আমি কোডটা আমি পুশ করব। কোডটা পুশ করার সাথে সাথে এডাব্লিউএস সিআইসিডি পাইপলাইনটা ট্রিগার হবে এবং ভ্যালিডেট করবে এবং ডেটাগুলো অ্যানালাইসিস করবে। জেনারেট টেরাফর্ম প্ল্যান, আমরা এর আগে যে কমান্ড গুলার কথা বলেছি, এই কমান্ড গুলা মূলত পাইপলাইনের থ্রুতে মূলত এটা এক্সিকিউট হবে। টেরাফর্ম প্ল্যান টু কম্পেয়ার ডিজায়ার স্টেট এন্ড এডাব্লিউএস ইনফ্রাস্ট্রাকচার। এনভায়রনমেন্ট স্পেসিফিক অ্যাপ্রুভাল গেটওয়ে, ডেপ্লয় স্টেজিং এন্ড প্রোডাকশন রিকোয়ার ম্যানুয়াল অ্যাপ্রুভাল। সাপোজ আমাদের ডেভের জন্য আমাদের কোনো ম্যানুয়াল অ্যাপ্রুভালের দরকার নেই, কিন্তু প্রোডাকশন বা স্টেজিং এর জন্য আমরা যখন কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেপ্লয় দিই, তখন অবশ্যই ম্যানুয়াল একটা ইন্টারভেনশন দরকার আছে, যে চেক করার জন্য এই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা কি আপনার প্রোডাকশনে যাবে কিনা, একটা রিভিউ স্টেজ এখানে থাকে, যেটা এই জন্য একটা ম্যানুয়াল অ্যাপ্রুভাল এখানে দেওয়া হয়, যে সার্ভিস গুলো একটু রিভিউ করার জন্য। সেটা স্টেজিং এবং প্রোডাকশন ডেভেলপমেন্টের জন্য এই জিনিসটা খুব নেসেসারি। অটোমেটেড ডেপ্লয়মেন্ট টু এডাব্লিউএস, আপন অ্যাপ্রুভাল টেরাফর্ম অ্যাপ্লাই প্রভিশন কনফিগার রিসোর্স দ্য এডাব্লিউএস। মূলত টেরাফর্ম অ্যাপ্লাই থ্রুতে রিসোর্স গুলো মূলত প্রভিশিং হবে, কনফিগার হবে। তো আমরা এখন দেখবো এডাব্লিউএস টেরাফর্মের বেস্ট প্র্যাকটিস গুলা কি। মূলত এনফোর্স ফোল্ডার স্ট্রাকচার মডিউল, এনভায়রনমেন্ট ডেভ, পোর্ট, and also use the variable tf bars, the environment config, log provider, um, enable cost estimation check। বেসিক্যালি আমরা যখন কোন একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেপ্লয় দেই, তখন তার আগে দেখতে আমরা কস্টটা এস্টিমেট করতে পারি। সাপোজ আমি 5টা সার্ভিস এই মুহূর্তে তৈরি করতেছি বাই টেরাফর্ম, EC2 মেশিন, আরডিএস, S3 বাকেট। সো এই সার্ভিসগুলা আপনার ক্রিয়েট হওয়ার আগে মূলত এটা কস্টটা দেখাবে, যে আমি যে সার্ভিসগুলা মূলত তৈরি করতেছি সেটা আমার আপনার মান্থলি কস্টটা কেমন আসবে, বা এই একটা EC2 মেশিনের যে মেশিনটা আমি নিয়েছি সেই মেশিনের আওয়ারলি বিলটা কত হবে, সেটা টেরাফর্ম অ্যাপ্লাইয়ের আগে আমরা মূলত এই যে কস্ট এস্টিমেশনটা আমরা চেক করতে পারি, যে আমার 5টা বা 10টা সার্ভিসের টোটাল কস্ট কত হবে। সেটা আমরা ডেপ্লয়মেন্টের আগেই আমরা এই কস্টটা চেক করে নিতে পারি আমাদের কোড থেকে, এবং লোকাল মেশিন থেকে আমরা এই কস্টটা দেখতে পারি যে 5টা বা 10টা সার্ভিসের টোটাল কস্টিংটা কেমন হবে। এবং টেরাফর্ম ফরম্যাট এর মাধ্যমে আমরা কোডগুলা ফরম্যাটিং করতে পারি, এবং সিনট্যাক্স ভ্যালিডেশন ইজিলি করা যায়। বড় বড় অ্যাপ্লিকেশন ক্ষেত্রে টেরাগ্রান্ট মূলত ইউজ করা হয়, সেটা একটা লাস্ট টুল। অ্যাপ্লিকেশন চেঞ্জেস অটোমেটিক্যালি ডেভ ম্যানুয়ালি ফরওয়ার্ড। সো এই পার্টটা আমরা এর আগে স্লাইডে বলছি, যেটা হলো ডেভের জন্য অটোমেটিক্যালি ডেপ্লয় হবে এবং প্রোডাকশনের জন্য একটা ম্যানুয়াল ইন্টারভেনশন থাকবে ফর রিভিউ।
আমরা এখন দেখবো একটা রিয়েল ইউজ কেসেস। আমরা এই টেরাফর্মের মাধ্যমে আমরা কি কি জিনিস করতে পারি মূলত। প্রভিশনিং মাল্টি এজেন্ট বিপিসি, তারপর অটোমেট ইসি টু অটো স্কেলিং এনভায়রনমেন্ট। আমরা একটা ইসি টু নেওয়ার পরে সেটাকে কিভাবে অটো স্কেলিং করা যায়, কিভাবে লোড ব্যালেন্সার অ্যাড করা যায়, সেটা ইজিলি আমরা এই টেরাফর্মের থ্রুতে করতে পারি। এবং নেক্সট, কমপ্লিট দ্য ইসিএস এবং ইকেএস ক্লাস্টার আমরা তৈরি করতে পারি, সার্ভারলেস অ্যাপ্লিকেশন, ল্যামডা, এপিআই গেটওয়ে ডেভেলপমেন্ট এন্ড ডেটাবেস প্রভিশনিং, আরডিএস, ডায়নামোডিবি, লোড ব্যালেন্সার, ক্লাউড ফন্ট, রাউট 53 অটোমেশন। মূলত এখানে ট্রাফিক ম্যানেজমেন্টের জন্য অ্যাপ্লিকেশন লোড ব্যালেন্সারে আমরা মূলত ইউজ করা হয় ক্লাউড ফন্ট এন্ড রাউট 53। এন্ড সার্ভারলেস এপিআই তে মূলত ইউজ করা হয় এপিআই গেটওয়ে, নেটওয়ার্ক, বিপিসি এন্ড ডেটা লেয়ার আরডিএস এন্ড কম্পিউট লেয়ার ইসি2 ইনস্ট্যান্স, ইকেএস আর ইসিএস। সো এই সার্ভিসগুলো মূলত আমরা ইজিলি টেরাফর্মের মাধ্যমে আমরা তৈরি করতে পারি। তো আমাদের রিয়েল ডেমনস্ট্রেশনে আমরা এটা দেখাবো। Here is the live demonstration, building scalable AWS infrastructure with Terraform. এখানে মূলত আমি যে ফিগারটা এখানে ড্র করেছি সেটা হলো আমরা কিভাবে একটা টেরাফর্মের থ্রোতে আমরা মাল্টিপল সার্ভিসেস তৈরি করতে পারি। আমাদের যে যে সার্ভিসগুলো দরকার এগুলো আমরা কিভাবে তৈরি করতে পারি, বা আমাদের যে প্রজেক্টের যে রিকোয়ারমেন্ট, এই রিকোয়ারমেন্ট অনুসারে আমরা এক প্রজেক্টটা তৈরি করব, এবং প্রজেক্টের কি কি সার্ভিস লাগবে সেটা আমরা আগে থেকে ডিফাইন করে নিব যে আমার কি কি সার্ভিস লাগবে। তো এখানে মূলত একজন ডেভঅপস ইঞ্জিনিয়ার একটা টেরাফর্ম কোড লিখবে, এবং কোডটা সাপোজ ইসি2 মডিউল, বিপিসি মডিউল, আরডিএস, অ্যাপ্লিকেশন লোড ব্যালেন্সার, অটো স্কেলিং এবং এস3 বাকেট, ডাইনামোডিবি, যে সার্ভিসগুলো লাগবে এগুলো একটা মডিউল তৈরি করে যখন আমরা এটাকে অ্যাপ্লাই দিব, তখন অ্যাপ্লাই দেওয়ার সাথে সাথে সেটা ডায়নামোডিবি টেবিলে মূলত প্রথম চেকটা হবে যে স্টেটটার আগে এই টেরাফর্ম এর অ্যাপ্লিকেশনটা অলরেডি ক্রিয়েট হয়েছে কিনা। যদি ক্রিয়েট হয় তাহলে তার রেফারেন্সটা নিয়ে এস3 বাকেটে যাবে, রেফারেন্সটা নিয়ে এস3 বাকেটে যাবে, এবং এস3 বাকেট থেকে স্টেট ফাইলটা নেবে, এবং স্টেট ফাইল যদি নতুন হয় তাহলে স্টেট ফাইলটা এস3 বাকেটে রাখবে। রাখার পর তারপর টেরাফর্ম এক্সিকিউশনটা করবে। তো এক্সিকিউশনটা করার পরে মূলত এই সার্ভিসগুলা ওয়ান বাই ওয়ান তৈরি হবে। এজ এ ডিজাইন অন ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমরা কিভাবে ডিফাইন করছি ওভাবে সার্ভিসগুলা মূলত তৈরি হবে। তো আমরা আজকে মূলত এই ডেমনস্ট্রেশনে একটা পার্ট দেখাবো যে এই টেরাফর্মের থ্রোতে আমরা কিভাবে এই একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করতে পারি, একটা ইসি2 মেশিন এবং আরডিএস এবং ইসি2 এর জন্য যে আমাদের নেটওয়ার্ক দরকার বিপিসি, এগুলো আমরা এই ডেমনস্ট্রেশনে মূলত আমরা এখন দেখবো। তো আমি এখন একটু আমার সোর্স কোডে যাই, আমি একটা ডেমো রেডি রেডি করে রাখছি যে আমরা টেরাফর্মের থ্রোতে কিভাবে একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেপ্লয় দিতে পারি ইজিলি। তো এটা হলো আমাদের প্রজেক্ট, যেটা আমরা একটা ইসি2 মেশিন তৈরি করব টেরাফর্মের থ্রোতে। সেক্ষেত্রে আমার এনভায়রনমেন্ট নামে একটা ফোল্ডার করা হয়েছে, তার আন্ডারে ডেভ নামে একটা ফোল্ডার তৈরি করা হয়েছে। তো ডেভ ফোল্ডারের মধ্যে আমাদের তিনটা ফাইল থাকে মূলত: ব্যাকএন্ড ডট টিএফ, টেরাফর্মের মূল মেইন এক্সটেনশন হলো টিএফ, মেইন ডট টিএফ এন্ড টেরাফর্ম টিএফ বার। এন্ড দেন আমাদের এখানে মডিউল আছে, আমরা কি কি মডিউল আমরা ক্রিয়েট করব আর সার্ভিস ক্রিয়েট করব সেটা মডিউল আকারে। একটা ইসি2 মেশিন, একটা ইসি2 মেশিনের জন্য আমাদের কি পেয়ার দরকার,
সিকিউরিটি গ্রুপ দরকার এবং বিপিসি দরকার। এগুলো মডিউল অনুসারে মূলত এখানে আপনার কোডটা করা হয়েছে, এবং আমাদের এখানে টেরাফর্মের মেইন ফাইলটা এক্সিকিউট হবে মেইন ডট টিএফ থেকে। এখানে আমাদের প্রোভাইডার আছে, এখানে ভেরিয়েবল আছে। তো ওয়ান বাই ওয়ান আমি একটু ক্লিয়ার করতেছি যে এটা মূলত কিভাবে সাইকেলটা কাজ করে এবং এই টেরাফর্মের শুরুতে আমাদের কি করতে হয়। আমরা মূলত প্রথমে একটা ব্যাকএন্ড ডট টিএফ, তো এই ব্যাকএন্ড ডট টিএফ মূলত কাজটা হলো সে স্টেট ম্যানেজমেন্ট করবে। স্টেটটা কিভাবে ম্যানেজমেন্ট করবে এবং প্রভিশনটা কিভাবে করবে। সাপোজ আমরা এর আগে বলেছি যে আমরা দুইটা ডেভেলপার যখন টিমের কাজ করে, তখন আমি একটা পিসি থেকে একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেপ্লয় দিতেছি, সেম অন্য একটা পিসি থেকে সে যখন ডেপ্লয় দিবে, তখন জিনিসটা তো রিমোটলি থাকতে হবে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের প্রভিশনিং ফাইলটা। তো এটা মূলত ফাইলটা রাখার জন্য আহ এডাব্লিউএস S3 তে একটা বাকেট রাখতে হয়, মূলত এই ডেভঅপস অটোমেশন ইনফা। এটা একটা আপনার যে কোনো একটা বাকেটের নাম। তো আমি এখানে একটা বাকেট অলরেডি তৈরি করছি ডেভঅপস অটোমেশন ইনফা নামে। এবং কি একটা ইউনিকলি আইডেন্টিফাইড যে আমি ডেভের জন্য যে তৈরি করতেছি, ডেভের এখানে একটা আমি ফাইলের পাথ দিয়ে দিছি। এখানে আমার স্টেট ফাইলটা থাকবে, এবং কোন রিজনে আমরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করতে চাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমরা এখানে রিজনটা বলে দেব, এবং কোন ডায়নামোডিবিতে আমার লগটা থাকবে সেক্ষেত্রে ডায়নামোডিবি এখানে নামটা থাকবে, এবং এনক্রিপশন 2 থাকবে। এখন আমি এডাব্লিউএস এর কোন অ্যাকাউন্টে আমি এই সার্ভিস এই অ্যাপ্লিকেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা ডেপ্লয় দিব সেক্ষেত্রে আমি এখানে প্রোফাইলটা বলে দিব। সাপোজ আমার যে পার্সোনাল এডাব্লিউএস অ্যাকাউন্টের প্রোফাইল হলো আরিফটেক। তো এখানে যে বাকেট এবং S3 ডায়নামোডিবিটা, তো আমি একটু এডাব্লিউএস অ্যাকাউন্টে যাই। এটা আমি এখন ভার্জিনিয়া রিজনে আছি। একটু লোডিং এর টাইম নিচ্ছে। যে আমার ডেভঅপস অটোমেশন ইনফা নামে আমি একটা বাকেট তৈরি করছি। এই বাকেটের মধ্যে মূলত আমার ওই পার্টটা আসবে যেটা আমি এখানে ডিফাইন করছি, যে ক্রিয়েট ইসি টু বাই টেরাফর্ম। এখানে ডেভ নামে একটা ফোল্ডার আছে, এখানে টেরাফর্ম স্টেট ফাইল, এই ফাইলটা মূলত তৈরি হয়। আর আমরা ডায়নামোডিবিতে দেখি, ডায়নামোডিবিতে আপনার ডেভঅপস টেরাফর্ম লগ এই নামে একটা টেবিল তৈরি করা হয়েছে, এবং এটার পার্টিশন কি লগ আইডি নামে দেওয়া হয়েছে। মূলত ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরির সময় প্রথম এই দুইটা কাজ একটু ম্যানুয়ালি করে নিতে হবে, সেটা হলো S3 বাকেট প্লাস ডায়নামোডিবি এই টেবিলটা, এই দুইটা সার্ভিস মূলত এটা আগে রেডি করে রাখতে হবে, এবং সেটা এই ব্যাকএন্ড টিএফ এ আপনার বাকেটের নাম এবং ডায়নামিক টেবিলটা এখানে বসিয়ে দিতে হবে। তারপর আমি যদি টেরাফর্ম মেইন, এই মেইন থেকে মূলত এখানে আমার মডিউল গুলা কল হয়েছে, এবং মডিউল গুলাতে আমি এখানে প্যারামিটার গুলা পাস করছি। তো এই মডিউল গুলা মূলত এই যে এই মডিউল EC2 এগুলা মডিউল কল হয়েছে। তো আমি একটু মেইন সেকশনে যাই, টেরাফর্ম টিএফ বার। তো আমরা মূলত কি তৈরি করব, কোন মেশিন তৈরি করব এবং কোন রিজিয়নে তৈরি করব, সেটা মূলত একটা এই ভেরিয়েবল এই এই ফাইলের মধ্যে সবগুলা মূলত ডিফাইন করা হয়েছে। কোন রিজিয়ন প্লাস স্টেজটা কি ডেভ, প্লাস আমি কোন অ্যাকাউন্টে ডেপ্লয় দিতে চাচ্ছি, আমার এটার কোন অর্গানাইজেশন, প্রজেক্টের নাম কি, এবং এখানে আমি মেশিনের আইডিটা যেটা হলো EC2 মেশিন, ভার্জিনিয়ার তে একটা EC2 মেশিন উবুন্টু মেশিনের এখানে আমি ইমেজ আইডিটা এখানে নেওয়া হয়েছে এখন। এবং এটা আমরা ওই মেশিনটা
কি টাইপের হবে, টি টু মিডিয়াম, টি টু লার্জ, টি টু স্মল, এটা কত জিবির হবে, সেখানে ইনস্টেন্স টাইপটা এবং এএমআইডিটা আমাদের জাস্ট ডিফাইন করে দিতে হবে। প্লাস আমাদের নেটওয়ার্কের জন্য সিডার ব্লক, পাবলিক সাবনেট কয়টা থাকবে, ফাইবার সাবনেট কয়টা থাকবে, এবং এটা আমি কোন কোন অ্যাভেলেবিলিটি জোনে সেটাকে ডেপ্লয় করব। প্লাস আমি যদি এখানে এসিএম সার্টিফিকেশন ম্যানেজ করি এসটিটিপিএস এর জন্য, প্লাস রাউট 50 ইউজ করি, প্লাস অ্যাপ্লিকেশন ডেপ্লয় করে আমি কোন ডোমেনটা ক্রিয়েট হবে। Sorry। এই ভেরিয়েবলে মূলত আমরা মূলত এই জাস্ট কিছু জিনিস আমাদের ডিফাইন করে দিতে হবে, যে আমার মেশিন কোনটা এবং ইনস্টেন্স টাইম কোনটা। মূলত কনফিগারেশনটা আমাদের এই ফাইলে জাস্ট ডিফাইন করে দিলে হবে। আর এখানে যে ভেরিয়েবল আছে, এই ভেরিয়েবল গুলো আপনার মেইন মডিউলে মূলত পাস হয়। এই মেইন মডিউল, এখানে যে বিপিসি মডিউল এখানে কনফিগার করা হয়েছে, তারপরে সিকিউরিটি গ্রুপ, কি পেয়ার, ইসি2 ইনস্ট্যান্স, মূলত এই চারটা 1 2 3 4, এই চারটা মডিউল মূলত এই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা ডেপ্লয় দিলে ক্রিয়েট হবে। আর এখানে আরেকটা মেইন পার্ট যেগুলো প্রোভাইডার, প্রোভাইডারটা মূলত হলো টেরাফর্মের কোন ভার্সন মূলত আমরা ইউজ করতেছি সেটা, আম, এটা সোর্স কি এবং ভার্সন সেটা আমাদের এখানে ডিফাইন করতে হয়। এবং এটার প্রোভাইডার কে, প্রোভাইডার হলো এডাব্লিউএস। এখানে প্রোভাইডার এজিউর বা জিসিপি হতে পারে। তো আমার সেম ইনফ্রাস্ট্রাকচার উইল বি ওয়ার্ক ফর দ্য আদার প্রোভাইডার। সো আমরা মূলত এডাব্লিউএস নিয়ে কথা বলতেছি, এবং এডাব্লিউএস এ আমরা এই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা ডেপ্লয় দিব। সো এই জন্য প্রোভাইডার হিসেবে এডাব্লিউএস টা এখানে ডিফাইন করতে হবে। এবং কোন রিজন প্লাস প্রোফাইল মূলত হলো এডাব্লিউএস কোন অ্যাকাউন্টে আমি অ্যাপ্লিকেশনে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেপ্লয় দিব সেটা এখানে ডিফাইন করতে হবে। তো আমরা এখন যাব যে আমি এখানে ডেব, যে ডেব ফোল্ডার আছে, যেটা হলো আমরা স্টেজ হিসেবে ডেব পড এবং স্টেজিং, আমরা ডেবে ডেপ্লয় দেওয়ার জন্য আমাদের ডেব ফোল্ডারের ভিতরে মূলত আমরা এই কনফিগারেশন গুলো নিয়েছি। তা আমি এখন এই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা আমরা ভার্জিনিয়া রিজনে আমরা ডেপ্লয় দিয়ে দেখবো। তো আমাদের প্রথমে মডিউল গুলো ইনস্টল করার জন্য মূলত প্রথমে আমরা টেরাফর্ম ইনিট কমান্ডটা রান করতে পারি। তো আমাদের ইনিট কমান্ডটা সম্পূর্ণ সাকসেসফুল ভাবে রান হয়েছে, এবং আমাদের যে মডিউল গুলো আছে মডিউল গুলা এখানে আপনার ইনস্টল হয়েছে। তো ইনিটের মাধ্যমে আপনার টেরাফর্মের যে টুলস আছে ওই টুলের যত লাইব্রেরি আছে, প্লাস আমরা যে মডিউল গুলো এখানে লিখছি এই মডিউল গুলা এখানে মূলত সে ইনস্টল করে নেবে। তো আমরা এখন একটু সার্ভারে আসি। আমি এখন ভার্জিনিয়া রিজিয়নের ইনস্টেন্স দেখি। তা আমার এই মুহূর্তে এখানে কোনো আপনার ইনস্টেন্স নাই, মানে কোনো ইসি2 মেশিন এখানে এই মুহূর্তে তৈরি হয় নাই, কোনো ইসি2 মেশিন ক্রিয়েট করা নেই। তো আমরা লোকাল থেকে মূলত এই ইনস্টেন্সটা এখন তৈরি করব। তো এটার কমান্ড হলো টেরাফর্ম প্লান। টেরাফর্ম প্লান যে কমান্ড, এই কমান্ড দিয়ে মূলত আমরা প্রথমে এটা প্রি অ্যাসেসমেন্ট, আমরা আমরা আর কি ভাইয়া ডেপ্লয় করতে নিচের দিকে, চাচ্ছি। স্ক্রিনের নিচের দিকে দেখা যাচ্ছে না। ওকে, ইউ ক্যান সি নাও। জি ভাইয়া, এখন দেখা যাচ্ছে। ওকে ওকে, এই টেরাফর্ম প্ল্যান আমি একটু জাস্ট রিভিউ করি। যে টেরাফর্ম প্ল্যান দেওয়ার পরে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে সে কি কি সার্ভিস মূলত তৈরি করবে। তো এখানে যেটা ডিসপ্লে করতেছে এডাব্লিউএস ইআইপি, সরি, দ্যাট মিন্স একটা ইলাস্টিক আইপি সে তৈরি করবে।
তো অ্যালোকেশন আইডি, এআরএন, অ্যাসোসিয়েট আইডি, মূলত এগুলা নোন আফটার অ্যাপ্লাই। আমরা যখন অ্যাপ্লাই করব তখন সেই জিনিসগুলা ক্রিয়েট করে এখানে বসাবে মূলত। তো এই জন্য বলছে নোন আফটার অ্যাপ্লাই। তো সে একটা ইলাস্টিক আইপি তৈরি করবে, দেন ইলাস্টিক আইপিটা সে অ্যাসোসিয়েট করবে, দেন একটা ইসি টু মেশিন তৈরি করবে। এবং এই যে ইসি টু মেশিন, আমরা যে ইসি টু মেশিনের এএমআই আইডিটা দিয়েছি, সেই এএমআই আইডিটা হলো এটা, যেটা ভার্জিনিয়া রিজনের। এবং আমরা যে ইনস্ট্যান্স টাইপ দিয়েছি টি2 মিডিয়াম, টি2 মিডিয়াম, এখানে ইনস্ট্যান্স টাইপটা আছে, প্লাস কি নেমটা, নামটা দেখাচ্ছে, প্লাস এখানে একটা কি পেয়ার তৈরি হবে, একটা পিএম ফাইল তৈরি হবে, সিকিউরিটি গ্রুপ তৈরি হবে। সিকিউরিটি গ্রুপে আমরা কি কি ইগ্রেস এবং ইনগ্রেস, ইনকামিং আউটগোয়িং কোন কোন পোর্ট থেকে হবে, সেটা আমরা কোডের মধ্যে মূলত ডিফাইন করছি। সিকিউরিটি গ্রুপ গুলো দেখাচ্ছে। মূলত টেরাফর্ম প্ল্যানের মাধ্যমে আমরা অ্যাপ্লিকেশনে যখন অ্যাপ্লাই করব তখন কোন কোন সার্ভিস তৈরি হবে ওগুলা মূলত প্রিভিউ করে দেখানো হয়। তো আমাদের এই মডিউল গুলার তে মূলত সাপোজ আমি যদি যাই সিকিউরিটি গ্রুপ, তো আমাদের সিকিউরিটি গ্রুপে মূলত কি কি তৈরি হবে। তো এখানে আমরা মূলত সিকিউরিটি গ্রুপটা ডিফাইন করেছি যে ইসি2 সিকিউরিটি গ্রুপে ইনগ্রেস পোর্ট, সোর্স পোর্ট 80 টু পোর্ট 80-তে, 443-তে এইচটিটিপিএস এর জন্য, এসএসএস এর জন্য 22 পোর্ট আমরা এখানে ডিফাইন করছি। মূলত এই পোর্ট গুলা এখানে ডিফাইন করা হয়েছে, এবং ইলাস্টিক লোড ব্যালেন্সের জন্য আমাদের কি কি পোর্ট লাগবে, তো আমরা সিকিউরিটি গ্রুপের মধ্যে এগুলো আমরা ডিফাইন করছি। তো আমরা যেগুলো ডিফাইন করেছি এগুলোই মূলত প্রিভিউর সময় আমাকে দেখাচ্ছে। একটু স্ক্রিনটা ক্লিয়ার করি। দেন আমরা যেটা করব ফাইনালি হলো টেরাফর্ম অ্যাপ্লাই। আমরা যখন টেরাফর্ম অ্যাপ্লাই কমান্ডটা দিব, দেন সে এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার গুলো মূলত আমাদের এডাব্লিউএস এর আমরা যে অ্যাকাউন্টটা ডিফাইন করেছি ওই অ্যাকাউন্টে সে তৈরি করবে। মূলত আমাদের এই মুহূর্তে এখানে কোনো ইসি2 ইনস্ট্যান্স নাই, এখানে ইসি2 ইনস্ট্যান্স বা প্লাস সিকিউরিটি গ্রুপ, ইলাস্টিক আইপি সবগুলো তৈরি করবে। কমান্ড ইজ রানিং। ফার্স্ট টাইম ইট টেক লিটল বিট টাইম। ওকে, টেরাফর্ম অ্যাপ্লাই যখন আমরা কমান্ডটা দিলাম, এগেইন আমাকে সে একটা প্রিভিউ দিয়েছে কি কি সে সার্ভিস তৈরি করবে, এবং ইউজার থেকে একটা কনফার্মেশন সে চাবে, ইয়েস আর নো। তো এখানে লাস্ট এন্টার দ্য ভ্যালু, হচ্ছে আমি এটাতে এগ্রি করছি কিনা বা অ্যাপ্রুভ করবো কিনা, আমরা ইয়েস দিলাম। ইয়েস দিলে সে সার্ভিস গুলা ক্রিয়েট করা শুরু করে দিবে। হ্যাঁ, একটা কোশ্চিন করি হ্যাঁ, শিওর শিওর। ছোট্ট করে। হ্যাঁ, জি এই আমরা যে প্ল্যানটা দেখতেছি ও আমাদেরকে মানে অ্যাপ্লাই দেওয়ার পরে পুরো প্ল্যানটাকে শো করায়, তারপরে অ্যাপ্রুভাল চাচ্ছে, তাই না? ইয়েস ইয়েস, দ্যাট মিনস আমি যেটা চাচ্ছি সেটা এখানে তৈরি হবে কিনা, আর কি কি তৈরি হবে, আমার কোনো মডিউল মিস গেছে কিনা, সেটা মূলত একটা প্রিভিউ দেখায়। তো এই প্রিভিউ দেখে আমি বুঝতে পারতেছি ও আমার এই সার্ভিস গুলো মূলত এখন তৈরি হবে। জি ভাই, বুঝতে পেরেছি। এখন সে ওয়ান বাই ওয়ান সার্ভিস গুলো মূলত তৈরি করতেছে। এই যে প্রথম কি ফেয়ার, তারপর ইলাস্টিক আইপি তৈরি করতেছে। এটা মূলত খুবই একটা ইন্টারেস্টিং টুল, যেটার মাধ্যমে আমরা ইজিলি এই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা ম্যানেজ করতে পারি। কারণ কনসোলে আমাদের অনেক সমস্যা হয় যে আমি
আম, যে কেউ কনসোলে ঢুকে মূলত কোনো একটা কনফিগারেশন যদি চেঞ্জ করে ফেলে, প্লাস কনসোলে ঢোকা একটু ঝামেলা, তো ডেভেলপারের জন্য লোকাল মেশিন থেকে সবচেয়ে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এবং অ্যাডভান্টেজ। ইজিলি সার্ভারে ঢুকতে হয় না, লোকাল মেশিন থেকে যে কোনো কনফিগারেশন ইজিলি চেঞ্জ করা যায়। আর এখানে ইয়েটা তৈরি হচ্ছে, আমি আরেকটা জিনিস বলি, যেটা হলো যে আমি আম, এখানে টেরাফর্ম দিয়ে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা তৈরি করতেছি এখন, এই সাপোজ ইসি টু মেশিন যদি এডাব্লিউএস কনসোলে ঢুকে যদি কেউ কোনো কনফিগারেশন চেঞ্জ করে, তাহলে ইজিলি আপনার টেরাফর্ম পরবর্তীতে আমি যখন কোনো একটা চেঞ্জ করে অ্যাপ্লাই দিব, সে ডিটেক্ট করে যে অলরেডি সার্ভার থেকে কেউ একটা কোনো কনফিগারেশন চেঞ্জ করছে, এবং কে করছে সে সে ওই ডিটেকশনটা, এটাকে বলে ডিপ ডিটেকশন, এই ডিটেকশনটা করে দেয় যে সার্ভারে ম্যানুয়ালি কোনো জিনিস চেঞ্জ হয়েছে। তো আমাদের এখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে টোটাল 18টা রিসোর্স তৈরি হয়েছে। টোটাল 18টা রিসোর্স তৈরি হয়েছে। তো আমরা একটু দেখি কি কি তৈরি হয়েছে। আমি একটু রিফ্রেশ দিচ্ছি। এই যে আমাদের একটা ইসি টু মেশিন তৈরি হয়েছে, যে ডেমো অ্যাপ ডেপ নামে, এই যে ইনস্ট্যান্স এটা, এবং T2 মিডিয়াম, এটা এখন ইনিশিয়ালাইজ হচ্ছে। এই যে ইসি টু মেশিনটা এখন তৈরি হচ্ছে। দেন আমরা দেখবো যে একটা ইলাস্টিক আইপি। এই যে এই ইলাস্টিক আইপিটা তৈরি হয়েছে, এবং এই ইলাস্টিক আইপিটা এই মেশিনে, যে মেশিনটা তৈরি হয়েছে ওই মেশিনে আর কি মূলত অ্যাসোসিয়েট হয়েছে। ইলাস্টিক আইপি সে তৈরি করলো, এবং এখানে কি ফেয়ার, আপনার এই যে ক্লাউড অপস অটোমেশন, এই কি ফেয়ারটা মূলত ক্রিয়েট হয়েছে, এবং সিকিউরিটি গ্রুপ। এই যে ক্লাউড অপস অটোমেশন ডেমো অ্যাপ EC2 সিকিউরিটি গ্রুপ, এই সিকিউরিটি গ্রুপটা মূলত তৈরি হয়েছে। এবং ওই সিকিউরিটি গ্রুপের মধ্যে আমি ইনবাউন্ড রুল কি কি দিয়েছি, সেট করছি, এবং আউটবাউন্ড রুল কি কি, সবগুলো অলরেডি এখানে ক্রিয়েট হয়েছে। তো আমরা এটা ইজিলি বুঝতে পারবো যে আমরা এখানে ডেমো অ্যাপ ডেপ কেন আসছে, এবং EC2 ইনস্ট্যান্স আমরা কি T2 মিডিয়াম দিচ্ছি কিনা, আমরা যেই আমাদের যে TF বার ফাইলটা এখানে, তো এখানে মূলত এই যে আমাদের এই নামটা ক্লাউড অফ অটোমেশন, এই যে ডেম অ্যাপ, তারপরে আমরা এই যে T2 মিডিয়াম ইনস্ট্যান্সটা তৈরি করছি। তো এখানে আপনার T2 মিডিয়াম ইনস্ট্যান্সটা দেখাচ্ছে। তো আমাদের একটা EC2 মেশিন এবং এটার সাথে অ্যাসোসিয়েট যে সার্ভিস গুলা, এটা ইজিলি আমরা এই টেরাফর্ম মাধ্যমে ইজিলি করতে পারি। এখন আমরা দেখব যে একটা EC2 মেশিনের ইনস্ট্যান্স টাইপ T2 মিডিয়াম। সো আমার এখন মনে হলো যে আমার ইনস্ট্যান্সটা এই মুহূর্তে আমার T2 মিডিয়াম দরকার নেই, এটা আমার T2 স্মল হলে হবে। তো আমি এখানে কনসোল থেকে কোনো কিছু চেঞ্জ করব না, আমি কোড থেকে চেঞ্জ করব। তা আমি এখানে যাই, তো ইনস্ট্যান্স টাইপটা যদি আমি T2 স্মল দিই, ওকে, আমি একটু ক্লিয়ার করে নিই। টেরাফর্ম প্লান্ট কমান্ড আমি অ্যাপ্লাই করলাম। এখন আমাকে দেখাবে যে আমি শুধু ইনস্ট্যান্স টাইপটা শুধু চেঞ্জ করতেছি, আর অন্য কোনো কিছু চেঞ্জ করতেছি না, জাস্ট ইনস্ট্যান্স টাইপ। সে আমাকে দেখাবে আগে কোন ইনস্ট্যান্স টাইপটা ছিল, এখন নতুন করে আমি কোন ইনস্ট্যান্স টাইপটা সেট করতেছি।
প্ল্যানটা এক্সিকিউটের জন্য একটু টাইম নিচ্ছে, প্লিজ। সে মূলত সবগুলা সার্ভিস চেক করতেছে, মানে কোথায় কোনো চেঞ্জ হচ্ছে হয়েছে কিনা। ওকে, আমরা এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো যে EC2 মেশিনের মূলত আমার আগে T2 মিডিয়াম এই টাইপটা ছিল, এখন বর্তমানে আমি এটাকে চেঞ্জ করে T2 স্মলে নিতে চাচ্ছি। তো এটাকে আমি প্রিভিউ করে আপনার এখানে ডিসপ্লে করছে যে এই টাইপ থেকে এখন কারেন্টলি T2 স্মল হবে। তো আমি যদি এটা এখন অ্যাপ্লাই দেই, অনলি অ্যাপ্লাই দিলে কাজ করবে। এখন এটা প্ল্যান হলো প্রিভিউ করা, আর যেহেতু এটা এখনো চেঞ্জ হয় নাই, T2 মিডিয়াম আছে, তো আমরা যখন অ্যাপ্লাই দিব, টেরাফর্ম অ্যাপ্লাই, দেন T2 মিডিয়ামটা চেঞ্জ হয়ে T2 স্মল হয়ে যাবে। পেজটা একটু রিফ্রেশ দিয়ে দেখি যে আমাদের ইনস্ট্যান্সটা চেঞ্জ হচ্ছে কিনা। স্টিল নট চেঞ্জিং। ওকে, এখানে আমার একটা অ্যাপ্রুভাল আছে, অ্যাকসেপ্টেন্স, ইয়েস। চেঞ্জিং দ্য মডিফাই দ্য ইনস্ট্যান্স। সো আমরা সার্ভারে যাই। ওকে, আমাদের এটা ইনস্ট্যান্সটা মডিফাই করতেছে। কোনো ইনস্ট্যান্স টাইপ যখন চেঞ্জ হয় তখন ইনস্ট্যান্সটা মূলত প্রথমে স্টপ করে, তারপরে ইনস্ট্যান্স টাইপটা চেঞ্জ হয়। তো প্রথমে সে অটোমেটিক্যালি ইনস্ট্যান্সটা স্টপ স্টপ করছে, এবং ইনস্ট্যান্স টাইপটা এখন সে চেঞ্জ করবে। এখানে আমাদের স্ক্রিপ্টটা রানিং, এখনো কমপ্লিট হয় নাই। ওকে, আমরা এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা যখন অ্যাপ্লাই দিছি, তাহলে আমাদের এখানে দেখায় রিসোর্স, আমাদের নতুন কোনো রিসোর্স তৈরি হয়েছে কিনা। নতুন কোনো রিসোর্স তৈরি হয় নাই, অ্যাড হয় নাই।
একটা রিসোর্স শুধু চেঞ্জ হয়েছে, যেটা হলো আমরা এই ইনস্ট্যান্স টাইপটা চেঞ্জ করেছি, এবং কোনোটা ডেস্ট্রয় হয় নাই, ওটা ডিলিট হয় নাই। তো এখানে আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ইনস্ট্যান্সটা এখন অলরেডি টাইপটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, টি টু মিডিয়াম থেকে টি টু স্মল। তো আমরা এটার মাধ্যমে ইজিলি আপনার যে কোনো কনফিগারেশন আমরা ইজিলি চেঞ্জ করতে পারি, উইদাউট এনি প্রবলেম, উইদাউট ম্যানুয়াল ইন্টারভেনশন, উইদাউট এনি এরর। সো এখন যদি আমরা এই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটাই, যদি এটা আমার এই মুহূর্তে ভার্জিনিয়া রিজনে ডেপ্লয় করা আছে, এবং আমরা চাচ্ছি এটা এই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা, ফুল ইনফ্রাস্ট্রাকচার এটা আহ, সিঙ্গাপুর রিজিয়নে আমার ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি হবে সেম কোড দিয়ে। সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে যেটা করতে হয় সেটা হলো যে এনভায়রনমেন্টের ভিতরে যে আমার ডেপ ফোল্ডারটা আছে, তো এটা জাস্ট কপি করে আমি এখানে একটু পেস্ট করি। তো এখানে আমি এর যদি এটাকে পোর্ট দিই, সাপোজ পোর্ট, আর যেহেতু এটা ডেভে ছিল, এই টেরাফর্মের লগ ফাইলগুলো ডিলিট করে দিতে হবে। এবং এখানে শুধু, যেহেতু এটা পোর্ট সিঙ্গাপুর রিজিয়নে যাবে, এখানে সিঙ্গাপুর রিজিয়নে একটা বাকেট তৈরি করতে হবে, এবং এই জিনিসটা একটু চেঞ্জ করতে হবে, এটা সাপোর্ট পোর্ট, এবং সিঙ্গাপুর রিজিয়নের যে আম, নামটা আছে, সাউথ ইস্ট ইউএস অ্যাপ, সাউথ ইস্ট ফর অ্যাপ সাউথ ইস্ট ওয়ান, এপি অ্যাপ সাউথ ইস্ট ওয়ান। শুধু আমি বাকেটের নামটা চেঞ্জ করছি এবং রিজিয়নের নামটা চেঞ্জ করছি। আর একটু কনফিগারেশন আছে, সেটা হলো টেরাফর্ম ডট বি বারের এখানে, এখানে আমার এফ সাউথ ইস্ট ওয়ান, এটা হলো ফোর্ট। জাস্ট কয়েকটা চেঞ্জ। আর হচ্ছে সিঙ্গাপুর রিজিয়নের এই এমআইডিটা ওখান থেকে একটু কপি করে এনে দিতে হবে, সিঙ্গাপুর রিজন এই এমআইটা, এই যে 1 2 3। আর আমরা এখানে ব্যাক এন্ডে চেঞ্জ করছি 4 5। এই পাঁচটা চেঞ্জ আমরা শুধু প্রোডাকশনে করে, এখানে আমরা সেম ভাবে এখন যদি আমি ফোর্ডে এখানে যে আপনার প্রথমে আমার টেরাফর্ম টেরাফর্ম ইনিট দিতে হবে, তারপর অ্যাপ্লাই দিতে হবে, প্ল্যান দিতে হবে, তারপর অ্যাপ্লাই দিলে মূলত এটা সিঙ্গাপুর রিজনে ডেপ্লয় হয়ে যাবে। আমার রিসোর্স মডিউল সেম, জাস্ট আমি এখানে এনভায়রনমেন্টটা চেঞ্জ করে, আমি পাঁচটা জায়গায় কনফিগারেশনটা চেঞ্জ করলে আমি সিঙ্গাপুর রিজনে আলাদা একটা রিজনে সেম ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা আমি ডেপ্লয় করে দিতে পারি। তো আমাদের ডেমনস্ট্রেশন আজকে এতটুকু পর্যন্তই। থ্যাংক ইউ। আমি একটু স্লাইডে যাচ্ছি, সরি। থ্যাংক ইউ আরিফ ভাই। Thank you everyone for joining this session. Also Arif Bhai for breaking down these Terraform concepts. So কারো থ্যাংক যদি ইউ। কোনো কারোর question, যদি কোনো কোশ্চেন থাকে প্লিজ। চ্যাটে লিখতে পারেন কেউ যদি কোয়েশ্চেন থাকে। Yes, sure, রেকর্ডিং দেওয়া হবে। হ্যাঁ, শিওর। আর কারো অলসো আমরা যে আজকে যে ডেমনস্ট্রেশনটা করেছি সেটা গিটহাবে আমি আম, আমার লিঙ্কটা এখানে দিয়ে দেব। তো ওখানে মূলত এই ফুল ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা ওই গিটহাবে পাওয়া যাবে। অনেকে হয়তো লেটে এসেছেন, তো পরে রেকর্ডিং পেয়ে যাবেন, সমস্যা নেই। থ্যাংক ইউ আরিফ। থ্যাংক ইউ। হুম। আজকে আমি একটু পরে জয়েন করেছি, তারপরও আমি যেটা বলতে চাই যে এই টাইপের সেশন কি আরো আমরা পেতে পারি কিনা, এগুলো আসলে খুবই নলেজেবল সেশন ছিল। সেটা জাস্ট স্টার্ট। সো আমরা কি নেক্সট আরো এরকম পেতে পারি কিনা, আরো আরো অ্যাডভান্স লেভেলের সেশন? Yes, sure. সেশন নেক্সট সামনে আসতেছে AWS কমিউনিটি ডে, আর আরো আসবে হয়তো ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, আমরা নেক্সট ইনশাল্লাহ আরো সেশন করব। এটা আমাদের ইনিশিয়াল সেশন, কারণ এডাব্লিউএস বিশাল একটা সার্ভিস, যেখানে 200+ এর উপর এডাব্লিউএস সার্ভিস। তো যে এই যে আমরা যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা তৈরি করতেছি, সো এটা মূলত সবগুলা যারা ডেভঅপসে কাজ করে তাদের জন্য খুবই এসেনশিয়াল। ইজিলি একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করা যায়। সো এনহ্যান্সমেন্টের জন্য আমরা ইনশাল্লাহ নেক্সট আরো সেশন করব।
সো আর কারো কারো কোয়েশ্চেন আছে? কেউ আনমিউট করে বলতে পারে বা চ্যাটে লিখতে পারে। আসসালামু আলাইকুম। নমস্কার। জি, বলেন। জি ভাই, একটা কোশ্চেন ছিল। আহ, আমরা হচ্ছে যে এডাব্লিউএস এনভায়রনমেন্টে যেহেতু আমরা এটা ইউজ করলাম ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যাজ এ কোড হিসেবে, তো আমরা জানি যে এডাব্লিউএস এ ক্লাউড ফরমেশন আছে নেটিভ। তো নেটিভ আমরা হচ্ছে যে আহ, এইটা না ইউজ করে টেরাফর্ম কেন আমরা ইউজ করতেছি, যদি এটা একটু যদি বলতেন। থ্যাংক ইউ। তো মূলত আমরা এডাব্লিউএস এর বিল্ট ইন সার্ভিস হলো ক্লাউড ফরমেশন। সো ক্লাউড ফরমেশন অনলি ফর সার্ভিস ফর এডাব্লিউএস। সো টেরাফর্ম মূলত মাল্টি প্রোভাইডার, যেটা আপনার একটা আম, একটা কোড করে আপনি এটা আপনার এডাব্লিউএস এ আপনার ডেপ্লয় দিতে পারবেন সার্ভিস, আপনার এজিউরে ডেপ্লয় দিতে পারবেন, জিসিপি তে ডেপ্লয় দিতে পারবেন। সো টেরাফর্মটা চুজ করার কারণ হলো আপনার এই ল্যাঙ্গুয়েজটা বা এই টুলসটা সম্পর্কে জানলে আপনি আরো যে আপনার ক্লাউড প্রোভাইডার আছে ওগুলা তো আপনি এক্সপার্ট হতে পারলেন, প্লাস এটা লোকাল থেকে ইজিলি মেনটেন করা যায়, প্লাস অ্যানসিবলটা খুবই ফ্যান্টাস্টিক। মূলত মাল্টি ক্লাউড প্রোভাইডারের কারণে মূলত টেরাফর্মটা মূলত ইউজ করা হয় আর কি। ওকে ভাই, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। আর কোনো কোয়েশ্চেন? অলসো রেকর্ডিং দেওয়া হবে, যারা মিট আপে রেজিস্ট্রেশন করছে ওদেরকে মেল করা হবে, সমস্যা নেই। অলসো আমার ইউটিউব চ্যানেলে থাকবে, সো ওইখানেও দেখতে পারেন, বা এডব্লিউএস ক্লাউড ক্লাব ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ফেসবুক পেজে ইউজার গ্রুপে দেওয়া হবে, এডব্লিউএস ইউজার গ্রুপ। আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন? অলসো সেশনটা যদি ইনফরমেটিভ হয় আপনারা লিঙ্কডইনে বা ফেসবুকে শেয়ার করতে পারেন যে আরিফ ভাইয়ের কাছ থেকে কি শিখলেন। সো এটা আপনাদেরও সুবিধা হবে আর বাকিদেরও, আরো পার্টিসিপেন্টস পাবো আমরা সেশনে। অলসো গ্রাহককে ট্যাগ করেন, গ্রাহক এন্ড AWS user groups. So we will love to see your posts on the Facebook or the LinkedIn. আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন নাই তাহলে? So thank you all for joining this session, and also Arif Bhaiya for a wonderful session for us. And I guess it's goodbye everyone. So Thank you, Janul bhai. Thank you for the good session arrange. Thank you, everybody. Thank you so much. thank you all for joining. Bye bye. Allah Bye bye. Hafiz. Allah Hafiz.